나는 러시아 국영방송 에르테엘의 기자 마리나 김이다. 이름에서 느껴지듯 나에겐 한국인의 피가 흐른다. 구소련 출신 한인을 고려인이라고 하는데 나는 고려인 5세다. 난 시사 프로그램도 진행하는데 오늘은 새 드라마의 인기 배우가 출연했다. Итак, на этой неделе на нашем канале стартовала громкая премьера сериала о Шерлоке Холмсе. У нас в гостях очаровательная миссис Хадсон. На самом деле это очаровательная актриса Ингеборга Дапкунайте. Ингеборга, вот часто приходилось вот это делать в течение сериала? Нет, вы знаете, такого мне не приходилось, потому что я вообще-то... И все? Да, конечно. 그녀는 리투아니아 출신으로 러시아에서 꽤 유명하다. В Литве, да? Не знаю, в моей семье. Поэтому... Мастер. А всегда... 러시아 사람들은 나를 카레이츠, 카레이스키라 부른다. 한국 민족이란 뜻이다. Я чувствую себя, что я кореянка, когда я встречаю корейцев во всем мире. Если я встречаю в Нью-Йорке корейца, и он видит, что я кореянка, узнает, что я кореянка, естественно, человек считает, что я родственница. Я это чувствую, когда приезжаю в Сеул. 나는 러시아의 방송 기자로 앵커로 화려하게 활동하지만 나의 내면에는 아버지와 할아버지, 그 윗세대 고려인들의 기나긴 고난의 역사가 녹아있다. 나는 30여 년간 슬라브계의 러시아 친구들과 어울려 살아왔다. 200여 개의 다민족 국가인 러시아는 소련 시절부터 민족 차별을 철저히 금지했기에 모두 러시아인이라는 동질감을 가지고 있다. 그러나 생김새가 다른 건 어쩔 수 없었다. Ну как, я в детстве, да, были какие-то неприятности, то, что был еще уже такое наследство Советского Союза, когда любую неславянскую национальность воспринимали, да, как вот дети подшучивали, смеялись. Я была одна такая в школе, но я и брат, и все остальные были русские. 내가 그를 만난 것은 2차 세계대전 참전용사들에 대한 다큐멘터리를 만들면서였다. 처음 만났을 때 그는 2차 세계대전에 참전했던 취재원 중에 한 명이었을 뿐이다. 뜻밖에도 그는 2차 대전 중 한반도 내에서 일본군과 싸운 유일한 한인이라고 했다. 100살에 가까운 그는 기력이 없어 보였지만 치열했던 전투를 자부심에 차서 증언하였다. 조선 해방전에서 가장 가일한 전투가 청진서 벌어졌습니다. 우리 상륙 부대가 바로 청진시 어항에 이제 상륙했는데 얼마 안 돼서 일본군과 싸운 공로로 소련 최고 훈장까지 받았던 정상진은 소련 태평양 함대 해병대원이었다. 1918년 연해주에서 출생한 그는 강제 이주, 2차 세계대전, 북한 생활과 소비에트 해체를 겪었고 한국의 민주평화 통일자문위원을 역임하는 등 격동의 한 세기를 살았다.
정상진의 삶은 곧 고려인 150년의 역사였다. 그를 취재하면서 나의 정체성이 정리되는 느낌이었다. Но он настолько приободрился, когда меня увидел, он сказал, что Марина, мы вас знаем, мы, корейцы, вами очень гордимся, мы давно за вами следим, вы журналист, такой заметный на экране. Я говорю, вы знаете, мы хотим интервью у вас взять для фильма. Это будет, это будет правильно для истории, это будет правильно рассказать эту историю для следующих поколений людей. И чтобы знали, что среди советских воинов освобождал Корею кореец. И он сказал, что, говорит, я готов. 나는 고려인 노병 정상진을 만나면서 그의 삶의 궤적이 바로 내 뿌리를 찾아가는 길이라는 생각이 들었다. 알 수 없는 흥분과 설렘, 열정과 책임감이 나를 휘감았다. 연해주, 고려인들은 이곳을 원동이라고 부른다. 50만 고려인들의 영원한 고향이다. 블라디보스톡 신안촌은 고려인들의 집단 거주지였다. 조국을 부흥시킨다는 뜻으로 신안촌이라 했다. 1915년경 이미 만여 명의 고려인이 살았고 독립투쟁의 중심지였다. 제정 러시아 시절 고려인들은 지주들의 착취와 민족 차별을 받았지만 러시아 혁명 이후에는 자신들의 땅을 가졌고 1920년대 후반에는 수십 개의 고려인 집단 농장을 만들었다. 소련의 경제력 증대와 고려인들의 부지런함이 어우러져 삶은 풍요로웠고 1930년대 고려인의 수는 20만으로 늘었다. 1936년에는 고려인 초중등 교육기관만 344개, 학생 수는 2만 5천 명이 넘었고 사범대학도 개교했다. (1923년) 창간된 순한글신문 선봉은 발행부수가 10,000부가 넘었다. 선봉 외에도 7개의 우리말 신문과 8개의 잡지가 발행되었다. 1932년에는 고려극장이 창단되었고 한국어, 라디오 방송국까지 개국하였다. 수준 높은 교육과 문화생활을 즐기며 20만 고려인들은 당시 3천만 한민족 중 가장 풍족한 삶을 누렸다. 그러나 행복이 절정에 도달한 순간 비극은 갑작스레 밀려왔다. 제빵공장 노동자였던 정상진의 아버지는 1937년 일본 간첩으로 체포되어 총살당한다. 우리 부친은 37년 8월에 안전기관에 체포돼서 스탈린에 의해 총살됐습니다. 예. 근데 아주 아버지가 총살된 다음부터는 내 소련 체제를 믿지 않았어요. 고려인 사회에 체포와 유형 그리고 처형이라는 스탈린의 공포 정치가 몰아쳤다. (3년) 후 카틴 숲에서 시신이 발견되면서 학살극은 세상에 알려졌다. Niemiecka komisja lekarska wspólnie z polskim lekarzem zakładu stwierdza typowo bolszewicki sposób mordowania. Czaszki ofiary. 그런데 이들보다 먼저 똑같은 방법으로 학살된 사람들이 바로 연해주 고려인들이었다. 데카브리나 김 할머니는 평생 동안 아버지의 죽음을 가슴에 안고 살고 있다. 할머니는 아직도 아버지와 함께 불렀던 노래를 기억한다.
По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, приморских партизан. 고려인 독립군들이 애창하던 연해주 파르티잔가다. 그녀의 아버지 미하일 김은 1896년 연해주에서 태어났다. 교사로 근무하다 제1차 세계대전에 참전했고 종전 후에는 연해주의 항일투쟁을 지도했다. Когда вот папа, мы когда жили на Дальнем Востоке, папа часто уже в командировку ездил в Москву. И вот из Москвы он нам перевозил цветные карандаши в таких красивых коробках по 24 карандаша были. Коробки красивые, по 16 карандашей перевозил. Альбомы для рисования очень такие интересные, красивые привозил. 1934년 1700명의 핵심 당원만 참가한 제17차 소련 공산당 대회가 열렸다. 미하일 김은 연해주 대표로 참석할 만큼 촉망받던 고려인이었다. 대회에서 스탈린과 나란히 사진을 찍었던 그는 1937년 느닷없이 체포되었다. Я пришла со школы, знаете, все перевернуто в квартире. Что такое? Я спрашиваю, что такое? А они мне говорят, не твоего ума дело, мол, уходи отсюда. 이때 체포된 고려인들은 대부분 일본 간첩죄로 처형되었다. 그러나 이들은 일본군과 가장 치열하게 싸운 항일투사였다. 전홍섭 선생의 경우가 이를 잘 말해준다. 아브류분의 할머니는 아직도 아버지 전홍섭의 최후를 모른다. 1963년에 아버지가 한국 독립유공자로 지정되었지만 할머니는 지금까지도 그 사실을 몰랐다. 후손에게 주어지는 혜택도 전혀 받지 못했다. 마마가 기다리던 그 별이 지금 왔습니다. 아버지 어머니도 다 못했네. 철혈 광복단원이었던 전홍섭 선생은 독립군 자금 마련을 위해 15만 원 탈취 사건에 참가했다. 철혈 광복단원들은 일본의 현금 수송 마차를 습격해 일본 경찰을 제압하고 거금 15만 원을 확보했다. 그러나 전홍섭은 체포되어 무기형을 선고받았다. 이후 연해주로 탈출하여 항일투쟁을 계속하다가 1937년 일본 간첩죄로 소련 비밀경찰에 체포되었다. 우리 아버지 어디 있는가 그 사람 말했답니다. 너 아버지는 중요한 사람이니까 그 사람 그저 죽일 수는 없다. 그 사람 다른 데서 일을 하고 있으니 나타나 못 난다. 그래. 우리 어머니 그렇게 살아시니 어서 아무래도 집으로 올게다고. 그래. 이복도 해놓고 음식도 해놓고 매일 기다렸답니다. 학살당한 고려인은 공식적으로는 2천여 명이지만 지금까지 밝혀진 수만 해도 6,500명이 넘는다. 항일 투사들이 일본 간첩으로 몰려 처형된 것이다. 고려인 지도층의 대량 학살이었다. 이들은 1953년 스탈린이 죽은 후 대부분 복권되었지만 여전히 시신조차 찾을 길이 없다. 체포와 학살의 광기에 고려인들이 가졌던 공포가 취재 내내 나에게 그대로 전해져 왔다. 그러나 더 가혹한 시련이 들이닥쳤다. 1937년 9월 고려인들에게 갑작스런 이주명령이 통보되었다. 벼농사 수확도 못한 채 고려인들을 태운 첫 열차가
9월 10일 출발했다. 고려인들은 화물열차에 진짝처럼 실려 시베리아를 횡단했다. 혹독한 추위가 기착한 나무벽을 파고들었다. 그 속에서 새 생명이 태어나고 노약자들이 죽어나갔다. 기차가 서면 시신을 철로변에 묻을 수 있었지만 며칠씩 달리면 기차 밖으로 던져야만 했다. 극도의 공포와 불안을 싣고 달린 40여 일. 무려 18만의 고려인들이 한꺼번에 연화주에서 6-7천 킬로미터 떨어진 중앙아시아로 끌려갔다. 1864년 연해주로 이주한 후 70년 넘게 일궈온 연해주 고려인 사회가 뿌리채 뽑혀나가고 있었다. (18만) 명이라는 엄청난 인구가 일시에 강제이주 당하는데도 전 세계는 아무도 항의하지 않았다. 나라 없는 민족 카레이스키, 고려인들은 철저히 버려졌다. 왜 이런 비극이 발생했을까? 1937년 세계는 전운이 감돌고 있었다. 독일 히틀러는 군사력을 증감하며 사회주의 소련에게 강한 반감을 드러냈다. 괴뢰국 만주국을 앞세운 일본도 소련을 턱 밑에서 위협했다. 그해 7월 일본이 중국을 침략하자 소련의 경계는 극에 달했다. 스탈린이 생각할 때 하기에 가장 나쁜 상황은 이 서쪽에 있는 독일과 동쪽에 있는 일본이 동시에 소비에트 연방을 공격하는 사태가 가장 큰 위협거리였겠죠. 그런 면에서 연해주에 있는 조선인들이 또 고려인들이 일본 군국주의와 내통할 가능성이 있다고 의심을 했던 것이고요. 이런 가능성을 조금이라도 없애기 위해서 그런 대이주 정책을 폈던 것이죠. 왜 어디로 가는지도 모른 채 고려인들은 강제 이주 열차에 실렸다. 카자흐스탄에는 우슈토베를 시작으로 2만여 가구 9만 5천여 명이, 우즈베키스탄에는 1만 6천 가구 7만 7천여 명이 배치되었다. 1937년 12월 말까지 총 18만여 명의 강제 이주가 끝났다. 고려인들의 최초 정착지였던 카자흐스탄의 우슈토베는 원주민이 살다 버린 흙집 몇 채와 갈대만 우거진 척박한 땅이었다. 모스크바의 소련 정부는 이주 대책과 지원을 발표했지만 현장의 지원은 늦었고 굶주림과 추위는 빨랐다. 이주 초기 고려인의 집인데 흙벽돌로 지은 이 집은 특이하게 출입문이 2개다. 자재가 부족해 2 가구가 동거하는 형태로 지었다. 흙집조차 지을 수 없던 사람들은 토구를 팠다. 추위와 풍토병으로 노인과 어린아이가 속수무책으로 죽어나갔다. 아이들이 어린애들이 그러니까 35년생, 32년생, 37년생 다들 많이 죽었어요. 그러니까 그 숫자를 보면 여기 우즈베키스탄 살던 그때 1년에 뭐 몇 명씩 죽는다 하잖아요, 아이들이. 그거 보면 6배나 더 많이 죽었단 말이야.
더 급한 건 먹고 사는 문제였다. 바람 거센 척박한 갈대밭일지라도 벽실을 뿌려야만 했다. 38년도 봄부터 이거 벼농사를 고려 사람들은 그 전에는 여기서 이 가상민족에서 이거 벼농사 여기 아예 했습니다. 여기서 그때 깔마 이래 자라고 강이 있어서 더 무섭게 고생했었지. 이거 어딘가 손으로 이걸 빼서 딱 깍질 이래서 그래 배를 심으다 나니까 그 다음에 어딘가 이거 지수무 손으로 싹 이 풀이 이래 싹 배 이렇게 뽑아 배짓을 냈습니다. 야생의 삶이 시작되었다. 낡은 농기구와 맨손으로 갈대숲을 패고 늪을 말렸다. 메마른 땅에 수로를 파고 강물을 끌어들였다. 굶주림 속에서도 겨우내 보관한 벽실을 뿌렸다. 수천 년 묵은 갈대밭이 서서히 옥토로 변했고 소련 정부의 지원도 시작되었다. 1938년 가을, 기적처럼 첫 수확을 거두었다. 생존의 위기 앞에서 공동작업이 효율성을 발휘하였다. 고려인들 덕분에 중앙아시아에도 벼농사가 가능해졌다. 1년 만에 먹고 사는 문제는 해결되었다. 이듬해에는 여분의 식량을 생산할 수 있었고 2주 3년 만에 재기의 기틀을 마련했다. 테르만 중학교는 가장 이른 시기에 세워진 고려인 학교다. 지금은 전교생이 70명에 불과하지만 강제 이주 직후 이곳은 고려인 교육의 산실이었다. 지금도 대부분의 교사는 고려인이고 학생도 절반이 고려인이다. 그리고 유태인과 독일인, 카자흐인과 체첸인 등 다양한 민족들이 같이 공부한다. 토굴집에서 벗어나기도 전에 고려인들이 가장 먼저 지은 건물은 학교였다. 생존을 위해 노동에 매달렸다면 적성민족으로 몰린 고려인이 신분 상승할 수 있는 유일한 길은 교육이었다. 그러나 1938년 소련 당국은 한국어 교육을 철저히 금지했다. 한국어를 교육받은 중국의 조선족과 달리 고려인들은 말이 서툴러서 한국에 와도 열악한 조건에서 일할 수밖에 없다. 지금은 한국말이 유창하지만 이리나 씨도 말 때문에 많은 아픔을 겪었다. 말 못 알아들었어. 그래 쫓겨났어요. 한번 제일 바쁜 시간에 하루 점심시간에 제일 바쁘지 식당에서. 그런데 사장님 내한테 아줌마 이해하니까 접시 주세요. 못 알아들었어. 접시 뭔가 먹어서 계속 쳐다보고 있었어. 그러니까 화가 나서 아침에 야 아줌마 안 되겠다. 서울 다시 모시가자. 말 먹어서 안 돼. 그 3일 하고 쫓겨났어요. 강제 이주를 당하고 모국어 교육을 금지당하면서 고려인들은 러시아 말을 배우고 철저히 사회주의화되었다. 그것만이 적성민족의 딱지를 떼고 미래를 보장받을 수 있었다. 연해주 우스리스크시의 고려인 노인 단원들이 한국 노래를 배우는 중이다. 이들은 어릴 때 중앙아시아로 이주했거나 그곳에서 태어나서 살다가 소련 해체 후 연해주로 돌아왔다. 고아였던 최씨 할머니는 5살 때 혼자 강제 이주 열차를 탔다. 부모도
집도 없었던 할머니는 노숙 생활을 하면서도 학교만큼은 누구보다 일찍 갔다. 큰 선생님이 그냥 손 쥐고 야 너는 어떻게 하면 하고 이렇게 일찍 오느냐. 그럼 내려. 밖에서 자다 나니까 춥지. 그래 어디로 들어가기 싶으지. 그러니까 학교로 제일 먼저 내다라오지. 다른 아들은 7시 반에 오면 난 벌써 7시에 와서 내 집으로 온 같은 게 그렇게 편안하고 좋지. 기쁘지. 고려인들은 적성민족이라는 낙인을 지우기 위해 철저하게 카츄샤가 되고 나타샤가 되고 블라지미르가 되었다. 러시아 서쪽의 상트페테르부르크는 200년 동안 제정 러시아의 수도였다. 러시아의 역사, 문화, 예술의 중심지인 이 아름다운 도시가 나의 고향이다. 나는 방송 일 때문에 바빠 고향집에 자주 가지 못한다. 나를 가장 자랑스러워하는 아버지. 귀여운 동생들, 내가 온다고 친척들이 모두 모였다. 식탁에는 밥과 김치는 빠지지 않는다. 한국 김치에 비해 매운맛이 덜한 고려인식 김치다. 한국말과 문화는 몰라도 김치와 밥만은 지난 150년 동안 언제나 우리 고려인들의 식탁에 올랐다. 나는 고려인들이 국시라 부르는 국수를 가장 좋아한다. 나의 고조부는 1800년대 후반 연해주로 이주했고 증조부는 1937년 타슈켄트로 강제 이주당했다. 할아버지는 다시 1960년대 카프카스에 정착했고 아버지는 1980년대 이곳에 유학 갔다가 라트비아 출신의 엄마와 결혼했다. Ни времени, ни здоровья, наверное, неправильного до сна. И это мы действительно немножко переживаем. Мы переживаем, чтобы тебе хватало времени выспаться и при этом добиваться еще больше, если ты этого хочешь. На личную жизнь. 아시아 동쪽 끝 조선에서 러시아 서쪽 끝 상트페테르부르크까지 5대에 걸친 우리 집안의 유랑. 그것은 50만 고려인들의 전형적인 여정이었다. 예카체리나 박 할머니는 부모님과 함께 우즈베키스탄으로 강제 이주당했다가 1991년 소련 해체 이후 고향으로 돌아왔다. 할머니는 소련 최고의 영예인 노령영웅 출신이다. 전투를 하듯 농장에서 흘린 땀의 대가였다. Мы все сажали, мы маленькие, отец на работу уходит, нам дали старшей сестре там сколько грядок, второй сестре сколько грядок, мне сколько грядок. Вот так мы маленькие, мы не могли тяпку держать, а вот траву дергали. Отец вечером приходит и давай это тяпкой работать. 우즈베키스탄의 폴리타잘 마을은 한때 인구가 13,000명이 될 정도로 번성했던 대표적인 고려인 농장이었다.
목화와 벼를 주로 경작했다. 황무지 개간과 신품종 개발로 3년 만에 생산량을 20배나 향상시켰다. 중앙아시아 곳곳에서 고려인 노령 영웅들이 탄생했다. 황만금, 김병화, 김만삼 등은 강제 이주 후 절망에 빠졌던 고려인들이 재기하는 과정에서 탁월한 지도력을 발휘했던 고려인 지도자다. 집단 농장을 중심으로 고려인들의 삶도 점차 안정을 되찾았다. 공동체 생활은 위기를 극복하는 힘이 되었고 전통적인 세식 풍속과 문화를 이어가는 기반이었다. 20여 년 만에 고려인들은 연해주에서 누렸던 풍요와 안정을 되찾고 중앙아시아에 뿌리를 내렸다. 폴리타잘의 명성이 높아지자 최초의 우주인 유리 가가린, 호치민 주석 등 유명 인사의 방문이 줄을 이었다. 특히 소련 최고 지도자인 흐르쇼프와 브레즈네프의 방문은 파격적인 일이었다. 흐르쇼프는 고려인들의 경이적인 수확량에 무한한 찬사를 보냈다. И шея розовый вот так рядом, буквально вот в 2-3 метрах прошел он, такой розово-шелкий, светлый, без загара, прошел, обошел все культуры вот эти, посмотрел, помахал нам ручками, вот так. Ну, побеседовали с людьми. 고려극장은 강제 이주를 당하는 어려움 속에서도 민족 정체성을 지켜온 고려인들의 혼이요 자부심이다. (1932년) 연해주에서 설립된 고려극장은 80여 년 동안 350여 편의 공연을 무대에 올렸다. 우리 민족 전체를 통틀어서 가장 오래된 극장이라는 자부심을 가지고 있다. 낯선 땅에 내던져진 고려인들을 위로하고 하나로 모으는데 고려극장은 절대적인 공간이었다. 마야 박할머니는 고려극장의 대표작 춘향전의 2대 춘향 출신이다. 내 마음 한 송이 꽃송이에 이 마음을 고려극장은 강제 이주 후 안정을 찾자 중앙아시아 곳곳의 동포들을 미문하였다. 순회 공연은 낯선 땅에서 고된 노동에 지친 동포들에게 큰 힘을 주었다. 중아시아를 다 돌아다녔죠. 우리 우즈베키스탄, 투르크메니스탄 이게 얼마나 많습니까? 거기 고려인들이 다 와서 거기 농사질하고 이러니까 우리는 늘 그 동포들이 있는 데를 찾아다니며 그렇게 하면서 아주 극장이 괜찮았습니다. 순회 공연단은 공연뿐 아니라 이주 과정에서 흩어진 친지의 안부를 전하는 동포사회 소식통이었다. 공연단이 머무는 며칠 동안은 잔칫날이자 고향 연해주를 그리는 망향의 시간이었다. 우리 고려극장이 있으니까 그 사람들도 즐겁지 않습니까? 좋아하고 그저 전에 오기만 하면 우리는 그저 이렇게
잔치상처럼 이렇게 잘 기념센다고 이렇게 말합니다. 너무 좋아가지고. 그래 우리네 가기만 그렇게 섭섭하다만 한답니다. 아 내년에 또 오겠는데 우리네 이렇게 하면 그럽니다. 이곳에는 우리 현대사를 증언하는 그림 한 점이 전시되어 있다. 세계적인 미술대학 레핀학교의 교수를 지낸 고려인 화가 변열룡이 그린 청진항에 상륙하는 해병대라는 작품이다. 2차 세계대전 막바지인 1945년 8월 13일 소련 태평양 함대 소속 해병대원들이 청진항에 상륙한다. 일본군과의 이 역사적인 청진 전투에 유일하게 참전한 고려인이 바로 정상진이었다. 우리는 일본 놈들이 간섭이 될 수 있는 그런 민족이다. 이렇게 이제 소련 정부나 소련 안전기관들에서 우리를 간섭했기 때문에 우리가 전쟁에 참가할 수가 없었어요. 44년도 8월까지 7번을 군사동부에 찾아갔습니다. 날 전선에 보내달라고. 1945년 3월 마침내 적성민족 고려인 정상진에게 군입대가 허락되었고 소련은 일본에게 선전포고를 한다. 소련군은 8월 13일부터 6일 동안 치열한 청진전투를 벌였다. 정상진은 그토록 바라던 조국 독립전쟁에 참전해 일본군과 싸웠다. 후퇴해온 일본군들이 전부 그 정진실에 모은 거예요. 한반도를 통치하던 나남사단이 흰 길을 들고 투하하는 걸 봤습니다. 그때 내가 울었습니다. 너희 놈들도 우리 앞에 투하할 그런 때가 있구나 하는 걸 내가 느끼고 상당히 참 감동됐습니다. 8월 18일 마침내 일본군이 항복하고 청진시가 해방되었다. 소련군은 고려인 정상진에게 조국의 정치범들을 석방하는 영광을 주었다. 내가 유일한 조선 사람이기 때문에 너에게 다 이 열쇠를 주니까 행무성 문을 열라. 그래서 행무성 문을 여니까 나오면서 만세를 부르면서 울면서 소련군 만세를 부르고 조선 동기 만세를 불렀는데 참 너무나 아주 감개무량했습니다. 평양. 고려인들에게는 오랫동안 서울보다 평양이 더 낯이 익었다. 나는 작년에 처음으로 평양을 방문하여 취재를 하였다. Самое секретное и самое глубокое в мире – это метро Пхеньяна. Каждый день сюда спускается 2 миллиона корейцев. Но подземельем это, в общем-то, не назвать. Здесь мраморные колонны, здесь люстры в виде цветов. Не зря сами пхеньянцы называют метро подземным дворцом. Кроме северокорейских марок, много 북한을 취재하면서 나는 북한 정권을 수립한 주요 인물들이 중앙아시아에선 고려인들이라는 사실을 알게 되었다. 600 раз. И здесь заметно, что пхеньянцы стали лучше одеваться за последние годы. 한반도의 해방은 곧 남북 분단으로 이어졌다. 정상진은 소련 군정 간부로 북한에 남는다. 소련은 북한의 사회주의 국가를 세우기 위해 한국말과 문화에 익숙한 중앙아시아의 고려인 엘리트 500여 명을 북한에 보냈다. Так встречали на корейской земле советских воинов, принесших свободу стране. 러시아어에 능통했고 사회주의 교육을 받은 이들은 북한 정권 수립에 주요한 역할을 하는데 이들을 소련파라고 한다. 허가희, 박창옥, 강상호, 김재욱, 방학세 등이 대표적인 소련파 거물들이다. 정상진도 북한에서 결혼을 하고 아이를 낳는다.
소련 군정청의 지시로 정상진은 러시아에서 입국하던 김일성을 마중하기도 했다. Был какой-то концерт правительственный, и сидели в первых рядах. Но так как мне было там лет 5 или 4, я бегала везде, и он спрашивает, что за такая девочка тут бегает. А это моя дочка. И он взял и посадил себя на колени. Мне папа говорит, ты сидела на коленях у Ким Ир Сена. 그러나 정상진을 비롯한 고려인들은 북한 정권 내에서 또다시 버림받는다. 1956년 반-김일성 투쟁을 벌이던 이들은 오히려 김일성에 의해 숙청당한다. 처형당하거나 아니면 중앙아시아로 쫓겨났다. 정상진 선생도 북한에서 추방당한다. 비사상적이며 아주 그 대표적인 그 문화예술인들을 맞이하여 비호했다 하는 그 정보가 제가 숙청됐습니다. 타슈켄트로 돌아온 정상진은 언론인으로 활동했고 1990년 한로 수교 후에는 대한민국 민주평통자문위원으로 서울도 여러 번 다녀왔다. 그는 서서히 힘이 빠지고 있었다. 자신이 살아낸 지난 세기의 험난했던 역사를 혼신의 힘을 다해 유언처럼 들려주었다. 이제 영원한 이별이 다가오고 있었다. Он лежит в кроватке, на подушке. Он едва говорил. Он мог говорить 5 минут очень медленно. Потом ему обязательно давали воды. Там постоянно подходит, видно, на кадрах его дочь. Увлажняет рот, потому что он говорил тяжело. Но он настолько собрался, он с нами разговаривал 3 часа. Для человека больного это очень тяжело. 올해는 고려인 러시아 이주 150년, 한로수교 130년째다. 대한민국과 러시아는 구한 말에는 일본에 맞선 최대 동맹이었고 해방 후에는 최대 적이었다. 내가 태어난 나라 러시아와 역사적 조국 한반도의 갈등과 협력의 역사였다. Добро пожаловать в Сеул, столицу Южной Кореи. 나는 취재를 위해 남북한을 다니면서 역사적 조국 한반도의 분단 현실을 몸으로 체험했다. 나의 뿌리를 알아갈수록 아련한 슬픔이 밀려왔다. Я бы очень хотела, чтобы с помощью моего фильма российские корейцы заинтересовались в принципе историей и своей историей, историей своего рода, чтобы каждый понял, откуда он, кто он. Это все вопросы, которые каждый из нас задает и на которые каждый из нас в течение жизни должен найти ответ. 취재가 마무리될 즈음 정상진 선생이 돌아가셨다는 소식을 들었다. 그의 죽음은 파란만장한 고려인의 앞 세대가 저물고 다음 세대 고려인들의 등장을 말하고 있었다. 연해주, 중앙아시아, 모스크바, 남북한을 취재하는 동안 나는 내 존재의 뿌리를 확인하였다. 고려인 150년의 역사. 그것은 고난을 극복해온 카레이스키, 고려인의 오디세이였다. 지난 8월 16일 고려인 40여 명을 태운 차량들이 휴전선을 넘었다. 7월 7일 모스크바를 출발하여 러시아와 중앙아시아 연해주의 15,000km를 달린 후
할아버지들의 땅인 남북한을 아우르는 역사적인 순간이었다. 우리의 뿌리인 한반도의 통일을 염원하는 50만 고려인의 간절함이었다.